अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 बच्चिया। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార మురళిలో
बाबा చెప్తారు मीठे बच्चे ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सद्गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। అంటే బాబా చెప్తారు ఈ పాఠశాలలో మీఠే బచ్చే ఈ పాఠశాలలో నర్ నుంచి నారాయణ అయ్యే దానికోసమే చదివిస్తారు. స్వయం పరంపిత పరమాత్మ, సత్యమైన తండ్రి, సత్యమైన శిక్షక్, సత్యమైన సద్గురు మనకు చదివిస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల ఈ నిశ్చయంలోనే పక్కా అయిపోవాలి మనం. हमारी प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का ज़रा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्यों? అంటే బాబా చెప్తారు మీరు బిడ్డలకు ఏ ఒక్క మాటలో కొంచెం కూడా చింత ఉండకూడదు. మరి ఎందుకు ఉండకూడదు? आंसर, अगर कोई चलते चलते हाथ फेल हो जाते हैं, शरीर छोड़ देता है, तो फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपना एक्ट करना है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे। फिक्र की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है అంటే బాబా చెప్తారు ఎవరైనా ఇప్పుడు పురుషార్థం చేసుకొని హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయినారు అనుకోండి, శరీరం వదిలేస్తారు అనుకోండి, మనకేమి చింత ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ప్రతి ఒక్కరిది యాక్ట్, ఏం యాక్ట్ ఉందో ఆ యాక్ట్ చేయాలి. మనకి ఇంకా ఎక్కువ సంతోషం ఉండాలి. ఈ ఆత్మ ఎవరు శరీరం వదిలేస్తారు, జ్ఞానం మరి యోగాని సంస్కారం తీసుకొని పోయి ఇంకా వేరే చోట్ల భారతదేశంలో ఇంకా బాగా సర్వీస్ చేస్తారు. చింత ఉండకూడదు. ఇది కూడా డ్రామాలో ఉంది. మరి పాట, తుమి హో మాత పితా తుమి హో, అట్లాంటి పాట. నువ్వే తల్లి తండ్రి బంధు సఖా. ఓం శాంతి. बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे, ये नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखा रहे हैं, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफी फिर से तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाई, उसको गीता कह दिया है। బాగా చెప్తారు. ఓం శాంతి. బిడ్డలకు ఇప్పుడు బాబా అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్తున్నారు. బిడ్డలకు తెలుసు తండ్రి బిడ్డల్ని బిడ్డ అని చెప్పి పిలుస్తారు. మరి బాప్ దాదా ఇద్దరు కంబైన్డ్గా ఉన్నారు ఈ శరీరంలో. మొదట్లో బాప్ దాదా మరి బిడ్డలు, ఇది కొత్త రచన. ఇక్కడ బాబా మనకు రాజయోగం నేర్పిస్తారు. ఈ రాజయోగం 5000 సంవత్సరం ముందు ఎట్లా నేర్పించినారు అట్లనే నేర్పించినారు మనకు. ఇప్పుడు కూడా బాబా యోగా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు రాజయోగం. మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో దీని ఒక పుస్తకం చేసి దాని పేరు గీత అని పెట్టినారు. గీత అని చెప్తారు. భగవాన్ ఏమంతా చెప్పిపోయినారు, దాని బుక్ చేసి గీత అని చెప్పినారు. परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో గీతా మాటలు డైరెక్ట్గా భగవాన్ వచ్చి అని నేర్పిస్తారు. तो ये पीछे शास्त्र बनाए उसको कह दिया है श्रीमद् भगवद गीता, सहज राजयोग की पुस्तक है. భక్తి మార్గంలో దీన్ని భగవాన్ బాద్షా ఏమంతా ఇప్పుడు పరమాత్మ వచ్చి చెప్తారు, దాన్ని రాసుకొని శ్రీమద్ భగవద్గీత అని పేరు ఇచ్చినారు. దాంట్లోనే సహజ రాజయోగాని మాట ఉంది. అందువల్ల అది సహజ రాజయోగాని పుస్తకం అయిపోయింది. భక్తి మార్గ్ में पुस्तक
పढ़ने से फायदा नहीं होगा భక్తి మాటలు ఏం బుక్స్ అంతా చదువుతారు దాని నుంచి ఏమీ లాభం లేదు ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता है वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है बात है ही बेहद का वर्षा देने वाला और वर्षा देंगे भी संगम पर बाप राजयोग सिखलाते हैं दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखाते हैं उनके सिखाने और इसमें रात दिन का फर्क है బాగా చెప్తారు అట్లనే ఎట్లా బుక్స్ అంతా చదివితే ఏమీ లాభం లేదు అట్లా ఊరికే శివుడి తలంపు చేస్తే ఏమీ లాభం లేదు ఆస్తి దొరకదు ఆస్తి ఈ సంగం యుగంలో మాత్రమే దొరికేది సంగం యుగం అంటే పరివర్తన యుగం సో ఎప్పుడు మనం పరివర్తన అవుతామో అప్పుడే మనకు ఆస్తి దొరుకుతుంది సో తండ్రి చెప్తారు బేహద్ ఆస్తి ఇచ్చేవాళ్ళు శ్రీ బాబా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు సంగం యుగంలో మాత్రమే వచ్చే ఆస్తి ఇస్తారు సంగం యుగంలో అంటే మన గుణాలు పరివర్తన కావాలి పతిత నుంచి పావన అయితేనే ఆస్తి దొరికేది అని అర్థం బాప్ రాజయోగ్ సిఖాతే దూసరే జో బీ సన్యాసి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏం రాజయోగ నేర్పిస్తారో దానికి మరి దీనికి రాత్రి పగలంతా తేడా ఉంది उनकी बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई व्यास ने लिखी है परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई न वो समझता न कृष्ण का रूप हो सकता है बाप सब बातें क्लियर करके समझाते हैं और कहते हैं अभी जज कर మరి సన్యాసులు అందరూ వాళ్ళ బుద్ధిలో ఏముందంటే గీతా కృష్ణ చెప్పినట్టుగా మరి వ్యాస్ రాసినట్టుగా చెప్తారు అయితే శ్రీకృష్ణ ఏమీ గీత వినిపించలేదు మరి ఆ టైంలో కూడా వినిపించలేదు కృష్ణ ఉండే సమయంలో గీత అవసరమే లేదు మరి కృష్ణది ఆ రూపంలో ఏమీ పరమాత్మ గీత వినిపించలేదు బాగా ఇదన్నీ విషయాలు చాలా క్లియర్గా మనకు చెప్తారు వివరంగా చెప్తారు ఇప్పుడు మీరే జడ్జ్ చేసుకోండి ఏది సత్యం उनका नाम भी बाला है सत्य बताने वाला है नर से नारायण बना सकता है शिव बाबा ने सत्यम शिवम सुंदरम చెప్పారు సత్యంగా చెప్పే వాళ్ళు మాత్రమే నర్ నుంచి నారాయణగా చేసేది సాధ్యం तो तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు మన నర నుంచి నారాయణ అయ్యేదానికోసమే ఈ పాఠశాలలో కూర్చున్నాం అంటే रुद्र ज्ञान यज्ञ కూర్చున్నాం शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है बरोबर बाप और दादा ज़रूर है इस निश्चय से तुम यहाँ आए बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते और समझा रहे हैं हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं బాబా చెప్తారు శివ బాబాని అక్షరం చాలా బాగుంది ఇక్కడ తండ్రి మరి దాదా ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ నిశ్చయంతోనే మనం ఇక్కడ వచ్చేది మధుబన్కు తండ్రి బ్రహ్మ ద్వారా అన్ని వేద శాస్త్రాన్ని సారం చెప్తారు మళ్ళా మనకు చెప్తారు మిమ్మల్ని నేను త్రికాలదర్శిగా చేస్తున్నాను అట్లా ऐसे नहीं कि तुम त्रिकालदर्शी बनते त्रिलोकी नाथ बनते नहीं तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के బాబా చెప్తారు మీరు మరి త్రికాల్ దర్శి అవుతారు కానీ త్రిలోకి నాథ్ లేదు బాబా చెప్తారు మీరు శివపురి నాథ్ అవుతారు तो उनको लोक नहीं कहेंगे
लोग मनुष्य सृष्टि को ही कहा जाता है। तुम मनुष्य लोग, चैतन्य लोग, वो है निराकार लोग। तुम सिर्फ त्रिलोकी नॉलेज सुनते हो, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनते हो। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। అంటే శివబాబు చెప్తారు, ఇక్కడ ఉండేది మనిషి సృష్టి, మనిషి లోకం, చైతన్య లోకం. పరంధాంలో ఉండేది నిరాకార లోకం. మనం త్రిలోకాన్ని జ్ఞానం వింటాం, త్రిలోకి నాథ్ అయ్యలేదు. 3 లోకానికి జ్ఞానం ఏముందో అది బాబా మనకు వినిపిస్తారు. మరి త్రికాలదర్శి జ్ఞానం చేస్తారు. लक्ष्मीनारायण को त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे. उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है. అంటే లక్ష్మీనారాయణ త్రిలోకీనాథ్ అని చెప్పరు, మరి విష్ణువును కూడా త్రిలోకీనాథ్ అని చెప్పరు. వాళ్ళకి 3 లోకాన్ని జ్ఞానమే లేదు. लक्ष्मीनारायण जो बचपन में राधा कृष्णा है, उनको त्रिलोक का ज्ञान नहीं है. तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं. तुमको बनना है, नॉलेज लेना है. बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहते हैं जो राज्य करेंगे. वो तो सिर्फ वैकुंठ नाथ कहते हैं. सतयुग को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को भी वैकुंठ नहीं कहा. तो इस लोक के भी नाथ हम नाथ नहीं बन सकते. అంటే త్రికాలదర్శి మనం అవుతాం, 3 కాలాన్ని జ్ఞానం వేయటం. బాకీ కృష్ణ కోసం త్రిలోకీనాథ్ అని చెప్తారైతే కాదు, త్రిలోకీనాథ్ కాదు. 3 లోకాన్ని నాతి అయ్యలేదు, దాంట్లో రాజ్యం చెయ్యరు. కృష్ణ ఊరిగే వైకుంఠనాథ్ అవుతారు, లక్ష్మీనారాయణ కూడా వైకుంఠనాథ్ అవుతారు. సత్యుగానే వైకుంఠం అని చెప్తాం, త్రేతాయుగాన్ని కూడా వైకుంఠంని చెప్పం. సో ఈ లోకంలో మనం నాథ్ అయ్యేదానికి లేదు ఇప్పుడు ఉండే లోకాన్ని. బాబా भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का नाथ है. ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं, उसका ही मालिक है. అంటే శివ బాబాని బ్రహ్మాండానికి మాలిక్ అని చెప్తారు. బ్రహ్మాండనాథ్ అంటే పరంధామ్ మహతత్వనాథ్ అవుతారు శివ. మన ఆత్మలు కూడా అక్కడ గుడ్లు లాగా ఉంటాం. मालिक ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले, तो वो वहाँ के नाथ कहेंगे. ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी వాళ్ళు అక్కడ నాథ్ అవుతారు. तुम बनते हो वैकुंठ नाथ, वो सूक्ष्म वतन की बात है, तो वो मूल वतन की बात है. सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो. तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी है भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं. परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होती है तभी तुम त्रिनेत्री बनते हो. वो तो इस समय की बात है. అంటే బాగా చెప్తారు, మనకు ఇప్పుడు 3 లోకాన్ని జ్ఞానం, 3 కాలాన్ని జ్ఞానం ఉంది, త్రికాలదర్శి అవుతాం. అంటే 3వ నేత్రం మనకు ఓపెన్ అయింది, చూపిస్తారు భ్రుకుటి మధ్యలో 3వ నేత్రం ఉంది అట్లా అని. సో త్రినేత్రిని చెప్తారు దాన్ని. అయితే ఇది నిషాని దేవతలకు ఇచ్చినారు. వాస్తవంగా మనం ఎప్పుడు కర్మాతీత అవస్థ వస్తామో అప్పుడు మనం త్రినేత్రి ఫుల్గా ఉంటాం. ఈ సమయం అది
ఇప్పుడుది మాట సంగం యుగంలో బాబా వచ్చి మన అన్ని విషయాలను చెప్తారు. बाकी वो तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते, జ్ఞాన శంఖ ఏమి దేవతలు మోగరు. ఎందుకంటే శంఖ మోగేది అంటే సర్వీస్ చేసేది ఇప్పుడు. तो उन्होंने फिर वो स्थूल शंख दिखा दिया. ये मुख्य बात है. మనుషులు మరి దేవతలకు ఆ స్థూల శంఖం ఇచ్చినారు. వాస్తవంగా ఇది నోటి ద్వారా పరమాత్మ పరిచయం ఇచ్చేది शंख ही संदेशम इच्छे మాట. तो तुम ज्ञान शंख बजाते, नॉलेज पढ़ रहे हो, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं. ఇప్పుడు మన జ్ఞానం చదువుతూ ఉన్నాం. ఇది జ్ఞాన శంఖం. ఇది పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివేట్టుగా నాలెడ్జ్ మనం తీసుకొని చదువుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏ పతిత్ పావన్ गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट्स हो. ఇది పతిత్ పావన్ ఈశ్వర్య యూనివర్సిటీ, ఇది విశ్వవిద్యాలయం. ఇంత పెద్ద యూనివర్సిటీకు మన స్టూడెంట్స్ అయిన. साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा है, टीचर है और सदगुरु भी है, सब कुछ है. ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं. इसलिए कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गाने रे. यह चाकरी बहुत मीठा, देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो नहीं सकते हैं. అంటే బాబా చెప్తారు ఇక్కడ మనకి ఇదన్నీ నేర్పిస్తారు శివ బాబా. మరి మా బాబా మనకు తండ్రిను అయినారు, టీచరు అయినారు, సద్గురు కూడా అయినారు, అన్నీ అయినారు. మాతపిత బంధు సఖా అని. సో ఈ మాతపిత మనకు సదా సుఖం ఇస్తూ ఉంటారు. అందుకే చెప్తారు మీరు మాతపిత మాకు సదా సుఖం ఇచ్చే మాతపిత అయినారు అట్లా అని చెప్తారు. అంటే శివ బాబా అన్నిట్లా సాక్రీన్ అయినారు, చాలా మధురంగా ఉంటారు. మరి దేవతలంత మధుర ఎవరు మనుషులు లేరు. तो बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी एवर वेल्दीता, बिल्कुल पवित्रता. సో బిడ్డలకు బాగా తెలిసింది ఈ భారతదేశం ఎంత సుఖంగా, సదా ఆరోగ్యం, సదా సంపత్తివాన్గా ఉంటారు అందరూ. ఎంత పవిత్ర దేశం ఇది, చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది. కహరి జాతా హై వైస్లెస్ భారత్. అందుకే చెప్తారు నిర్వికారి భారత్. तो अभी तो नहीं कहेंगे, ఇప్పుడు లేదు అయితే. అభి తో విశేష పతిత్ కహెంगे, ఇప్పుడు వికారి పతిత్ అయిపోయినారు మనుషులందరూ. बात कितना सहज करके समझा रहे, बाप और वर्षी को जान जाते. बाबा कितना मीठा बनाते, तुम भी फील करते हो. हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है. बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बोध है ना. समझो कोई बीमार पड़ता, कल हाथ फेल हो जाता, तो समझा जाता है भावी ड्रामा. అంటే బాబా చెప్తారు తండ్రి మరి ఆస్తిని తెలుసుకున్నారు. తండ్రి మన ఎంత మధురంగా చేస్తారు మనకు కూడా అనుభవం అవుతుంది. మన శ్రీమంతులో చదివించారు ఇదే పని మనకు. బాకీ కర్మభోగం జన్మ జన్మాంతరం చాలా ఉంది. జన్మ జన్మాంతరాన్ని కర్మభోగం ఉంది మనకు. ఇప్పుడు అనుకోండి ఎవరైనా శరీరం వదిలేస్తారు, చాలా రోగి అయ్యేసి శరీరం వదిలేస్తారు, హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతారు. చెప్తారు ఇది డ్రామాలో ఉండింది, జరిగింది అట్లా. డ్రామాది భాగం ఇది. उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं, ड्रामा अटल है. तो उनको दूसरा पार्ट बजाना, फिक्र की क्या बात है. और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसा ले जाते हैं. कोई के कल्याणार्थ तो खुशी होनी चाहिए.
खुश होना चाहिए ना, समझाते रहते हैं। अम्मा मरी तो भी हलवा खा, इसमें సమజ్ चाहिए అంటే ఇప్పుడు అనుకోండి వాళ్ళు చనిపోతారు డ్రామా, ఒకవేళ వాళ్ళకు మంచి వేరే పార్ట్ ఉంది, పోయి చేయాల్సింది ఉంది, అందుకే పోయినారు. దీంట్లో దుఃఖం అయ్యే మాటనే లేదు. ఇది డ్రామాలు ఏముంటే అది స్థిరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు వేరే పార్ట్ చేసానికి పోదారు, చింత చేసే మాటనే లేదు. మరి వేరే స్థానంలో భారత్లో పోయి మంచి సేవ చేసానికి పోదారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు జ్ఞాన యోగాన్ని సంస్కారం తీసుకొని పోయినారు. అందరూ వేరే వాళ్ళు కళ్యాణార్థ పోదారు. అందువల్ల సంతోషంగా ఉండాలి లేదా. బాబా మరి చెప్తూ ఉంటారు, మనం అమ్మ మరి తోబి హల్వా ఖానా, ఇది అర్థం చేసుకునే మాట. అంటే సంతోషంగా ఉండాలి. ఎవరు చనిపోయినా సరే శరీరం వదిలేసి పోదే వాళ్ళు వేరే మంచి పార్ట్ చేసానికి పోయినారు. तो तुम जानते हो हम एक्टर्स है, हर एक को अपना एक्ट करना, డ్రామా మే నూంద్ హై. మన అందరం యాక్టర్స్ కదా, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ పార్ట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. డ్రామాలో ఇదే ఫిక్స్ అయింది, ఎవరెవరు వాళ్ళ పార్ట్ చేసేది. ఏక్ శరీర్ చోడు దూసరా పార్ట్ బనానా, ఏది పార్ట్, ఇది కూడా ఒక పార్ట్. ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకొక పార్ట్ చేసేది. तो यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहाँ गुप्त साजिश ही करेंगे. ఈ సంగం యుగాల్లో బాబాని విలన్ చేసిన తర్వాత ఏ జ్ఞాన యోగాన్ని సంస్కారం తీసుకొని పోదారు, దాని ఆధారంలో గుప్త సర్వీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మా మే సంస్కార్ తో है ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है. सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम ही बच्चे. అంటే ఆత్మలో సంస్కారం ఉంటుంది కదా, మంచి సంస్కారం తీసుకుపోవాలి. ఎవరెవరు సర్వీసబుల్ బిడ్డలుగా ఉంటారు, ముఖ్యంగా వాళ్ళకు మర్యాద కూడా గౌరవం కూడా ఉంటుంది. సర్వీస్ చేసే వాళ్ళ బిడ్డలు భారతదేశాన్ని కళ్యాణార్థ పోదారు. అది మనమే బాబా బిడ్డలే భారతదేశాన్ని కళ్యాణ్ చేసేవాడు. బాకీ और सब అకళ్యాణ్ ही करते. బాకీ అజ్ఞాని ఆత్మలందరూ అకళ్యాణమే చేస్తారు, జ్ఞాని ఆత్మలే కళ్యాణార్థ పోయేది. వేరే వాళ్ళు పతితే అవుతూ ఉంటారు, ఇంకా ఎక్కువ పతిత అవుతారు శరీరం వదిలేసిపోతే కూడా. तो समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वो ऐसे बैठ जाते हैं, हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाते लीन हो जाएं, तो वो जाकर के कोई का कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी है. సపోజ్ అనుకోండి, ఎవరైనా ఫస్ట్ క్లాస్ సన్యాసి చనిపోతారు, వాళ్ళు నేను బ్రహ్మతత్వంలో లీనం అయిపోతాను అనుకొని శరీరం వదిలేస్తారు. అయితే వాళ్ళు శరీరం వదిలేసిపోతే వేరే ఎవరు కళ్యాణం చేసానికి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కళ్యాణకారి తండ్రి బిడ్డ ఏమి స్వయంగా అనుకోలేదు, నేను పరమాత్మ బిడ్డ అని అనుకోలేదు. శివబాబా కళ్యాణకారి, వాళ్ళ బిడ్డలే వేరే జగాల పోతే కళ్యాణార్థ పోదారు. तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण नहीं कर सकते हो, तुम तो जाएंगे कल्याणार्थ. బాబా చెప్తారు, మీరు కళ్యాణకారి తండ్రి బిడ్డలు అయినారు, మీరు ఎవరు అకళ్యాణం చేసానికి లేదు. మీరు ఒకవేళ శరీరం వదిలేకపోతే కూడా కళ్యాణార్థే పోదారు. ये है पति दुनिया. बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు పతి ప్రపంచం అయితే తండ్రి మనకు ఆర్డినెన్స్ అంటే చెప్తారు, ఈ భోగ బలాన్ని రచన చేయకూడదు అట్లా అని. ఇది తమో ప్రధానత. అర్ధకల్పం నుంచి మనం పరస్పరంగా కామ వికారానికి వశమై దుఃఖం ఇస్తూనే ఉన్నాం. ఈ
ఐదు భూతాలు దాని నుంచి మనం దుఃఖమే ఇస్తూ ఉంటుంది అందరికి. దాని నుంచి ఏమంతా మనం చేస్తామో ఆ వికారానికి వశమై అందరికీ దుఃఖమే ఇచ్చాను. సో ఏ తుమారి బడి దుష్మన్ హై. ఈ ఐదు వికారాలు మనకు చాలా పెద్ద శత్రువు. బాకీ కోయి సోనీ లంక అది తీనే బాగా చెప్తారు. వాస్తవంగా బంగారు లంక ఎక్కడా లేదు. ये सब बातें बैठ बनाई అదంతా మురిగే కథలు చేసి పెట్టినారు. बात कहते हैं ये तो बेहद की बात है. सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीर में बंधी हुई है. మొత్తం మనుష్య సృష్టి ఈ సమయంలో రావణ్ సంఖ్యలో ఇరుకొని పోయింది. बेहद माटल इదంతా. मैगजीन में चित्र अच्छा निकला है. सब రావణ్ కే పింజడే మే పడే. అంటే ఒక మ్యాగజైన్లో చాలా మంచి చిత్రాలు. అది ఏమంటే అందరూ రావణ్ పంజరంలో ఇరుకొని పోయినట్టుగా చిత్రం చేసి పెట్టినారు. అది చాలా బాగుంది ఆ చిత్రం. సబ్ శోక వాటికామే. అశోక్ వాటికాని అందరూ శోక వాటికాలు ఉన్నారు. అంటే దుఃఖాన్ని వృక్షం కింద ఉన్నారు. అశోక వాటిక కాదు. అశోక హోటల్ లేనే లేదు, ఊరికే పేరు పెట్టుకున్నారు. तो ये तो सब शोक की होटलें बहुत गंद करते. ఇప్పుడు ఉండే హోటల్స్ అంతా షోక్ హోటల్. చాలా అసహ్యంగా తింటారు, అసహ్యంగా చేస్తారు అని. तुम बच्चे जानते हो స్వచ్ఛ కౌన్ హే గందే కౌన్ హే. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది ఎవరు స్వచ్ఛంగా ఉన్నారు, ఎవరు అసహ్యంగా మురిగి అయిపోయి ఉన్నారు. అంటే పతిత్ వికారి. తో తుమ్ ఫూల్ బన్ రహే. ఇప్పుడు మనం ఫూల్ అవుతూ ఉన్నాం, అంటే పవిత్రం అవుతూ ఉన్నాం. तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది ఆత్మది రికార్డులో ఎంత పెద్ద పార్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయి అది రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది ఈ రికార్డ్. ये बड़ी वंडरफुल बात है. ఇది చాలా విచిత్ర మాట. इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्म का भरा. कहते भी हैं हम पति तमो प्रदान अभी है एंड खूनी नाही खेल है ना. అంటే ఆత్మ ఇంత చిన్న దాంట్లో అవినాశిగా 84 జన్మాన్ని పార్ట్ నిండి చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం పతి తమో ప్రధాన్ అయిపోయినామట. అయితే ఇప్పుడు ఈ పతి తమో ప్రధాన్ పార్ట్ ఫైనలీ అంతు వచ్చేసింది. అందుకే ఇప్పుడు అనవసరంగానే చంపేది చేస్తారు. యాటమ్ బాంబ్స్ అంతా చేస్తారు, అందరూ చనిపోయేదాన్ని వినాశం చేస్తుంది. तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है. ये पुरानी शरीर पुरानी दुनिया. ఇప్పుడు తర్వాత ఈ పాత ప్రపంచం ఉండదు. యాక్చువల్లీ అన్నీ వినాశం అయిపోతుంది, పాత ప్రపంచమే ఉండదు. ఈ పాత శరీరం పాత ప్రపంచం అన్నీ వెళ్ళిపోతుంది. हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर. మనకు కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త శరీరం దొరుకుతుంది, అందుకే పురుషార్థం చేస్తున్నాం శ్రీమత్ ఆధారంలో. జరూర్ ఏ సబ్ బచ్చే ఉన్కే మదద్గార్. ఎవరందరూ శ్రీమత్లో నడుచుకుంటారు వాళ్ళందరూ పరమాత్మ కార్యానికి సహయోగిలైనారు, సహయోగం ఇస్తారు. श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं. वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहें. బాగుతో శ్రీమత్ ఆధార్లో మనం శ్రీ లక్ష్మి శ్రీ నారాయణ అవుతాం. అంటే ఎవరి పని ఏదో అది వాళ్ళ పని వాళ్ళే చేస్తారు.
वाइस प्रेसिडेंट ने చెప్పారు వాళ్ళ పని వేరే వీళ్ళ పని వేరే तो ये तो हो ही नहीं सकता पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे होंगे అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ను కూడా ప్రెసిడెంట్ని చెప్పారు అంటే ప్రెసిడెంట్గా అవమానం అయిపోతుంది మరి రాయి మట్టి అంతా భగవాన్ అవతారని ఎట్లా చెప్తారు అది లేనే లేదు రాంగ్ అది तो उनके लिए गाते हैं ఏదా ఏదా ही धर्म से అంటే పరమాత్మ కోసం ఈ మాట ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు అధర్మ అయిపోతుందో అప్పుడంతా భగవాన్ అవతరణ అవుతాడు అట్లా జబ్ జబ్ బిల్కుల్ పతిత్ బన్ జాతే అధర్మ అంటే ఎప్పుడంతా ఫుల్గా పతిత అయిపోతారు అప్పుడంతా అంటే కలియుగాని అంత సమయంలో భగవాన్ వస్తారు అప్పుడే రావాల్సిందిగా ఉంది తండ్రి వేరే మధ్యలో వచ్చి ఏం చేస్తారు అంత సమయంలోనే వస్తారు కలియుగాని అంత సమయం అభి తుమ్ బచ్చే ముझे బాప్ కో యాద్ కర్ వచ్చి చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉంటాయి बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्यों लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं అంటే తండ్రి అడుగుతారు బిడ్డలు తండ్రి తలంపు ఉందా అట్లా బిడ్డలు చెప్తారు బాబా గడి గడి మర్చిపోదాం ఎందుకు అట్లా లౌకిక తండ్రిని మాత్రం మర్చిపోయేదే లేదు तो ये बात बिल्कुल नहीं है ఇక్కడ అన్ని కొత్త విషయం అందుకోసం మర్చిపోతుంటారు बाप निराकार एक बिंदु है ये प्रैक्टिस नहीं है తండ్రి శివ బాబా నిరాకార్ ఒక బిందు అది ప్రాక్టీసే లేదు అందువల్ల మర్చిపోతూ ఉంటారు సదై ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ నిరాకార్ పరంపిత పరమాత్మ బిందు తలంపులో ఉండేదని कहते हैं ना हमने न तो कभी ऐसे सुना न उनको ऐसे याद किया అంటే చెప్తారు బిడ్డలు భక్తి మార్గంలో మేము ఎప్పుడూ అట్లా వినే లేదు మరి అట్లా తలంపు చేయనే లేదు देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता है परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु देवतलु కూడా ఈ ज्ञान ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहें ఈ ज्ञान प्रायलोप అయిపోతుంది देवतलన स्वदर्शन चक्रधारी చెప్పరు बल कहते हैं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते प्रवृत्ति मार्ग के लिए दो रूप दिखाया है ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचा एक फिर वो है सेकंड थर्ड అంటే వాస్తవంగా శ్రేష్టాది శ్రేష్ట పరమాత్మ ఒక్కరే మరి సెకండ్ నంబర్ బ్రహ్మ సరస్వతి మరి లక్ష్మీనారాయణ థర్డ్ అంటే బ్రహ్మ సరస్వతి శంకర్ పార్వతి అట్లా చూపిస్తారు प्रवृत्ति मार्ग तो अभी बाप कहते हैं बच्चे दे सही दे के सभी धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो मैं आत्मा बाप का बच्चा मैं सन्यासी नहीं हूँ बाप को याद करो इस देह के धर्म को भूल जाओ बड़ा सहज है बाबा जब तक स्वयं देह मारी దేహాన్ని సర్వధర్మాన్ని మర్చిపోండి స్వయం ఒక ఆత్మ అని అనుకోండి నేను ఆత్మ శివ బాబా బిడ్డ అని అనుకోండి నేను సన్యాసి ఫలానా కాదు తండ్రి తలంపు చేయాలి నిరాకార తండ్రి ఈ దేహ ధర్మ అంతా మర్చిపోవాలి వాస్తవంగా ఇది చాలా ఈజీ తండ్రి తలంపు చేసేది అవి బాప్ के साथ बैठे बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बताते బాప్ ద్వారా దోనో కంబైన్డ్ है ఇప్పుడు మన తండ్రి దగ్గర కూర్చొని తండ్రి బ్రహ్మ ద్వారా మనకు అన్ని విషయాలు నేర్పిస్తారు చెప్తారు అన్ని చెప్తారు బాప్ ద్వారా ఇద్దరు కంబైన్డ్గా ఉన్నారు जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना ये भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है बच्चों को समझाया है अंतमति सोगत जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई तो
वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा. అంటే ఏ విధంగా ఒకే గర్భంలో రెండు ఆత్మలు చే రెండు ఇద్దరు పుడతారు, ట్విన్స్ పుడతారు. ఈ శరీరంలో కూడా ఇద్దరిది పార్ట్ ఒకేసారి జరుగుతుంది. బిడ్డలకు బాబా చెప్తారు అంతమతి సోగతి. ఎప్పుడు శరీరం వదిలేస్తాం, వదిలే టైంలో బుద్ధిలో వేరే వేరే మాటలు ఉంటే అక్కడ పోయి జన్మం తీసుకుంటాం. వేరే ఎక్కడైనా ఎక్కడ పోతుందో అక్కడ జన్మం. అదే अंतमति. अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती. अंतकाल जो जैसे स्मृति रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है. అంటే అంత సమయంలో మన బుద్ధిలో ఏముంటే అక్కడే పోయి జన్మం తీసుకుంటాం. ఎవరికైనా అంత సమయంలో వాళ్ళ పతి తలంపు ఉంటే, వాళ్ళ పతి ముఖం చూసుకొని శరీరం వదిలేసిందంటే దానిదే ఎఫెక్ట్ ఆత్మలో ఉంటుంది. అంత సమయంలో ఎట్లా స్మృతియో అది ఎఫెక్ట్ ఆత్మలో ఉంటుంది. अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्णा जैसे बच्चा बन तो बात मत पूछ, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म ले. ఒకవేళ ఆ సమయంలో స్మృతి ఉంటే నేను కృష్ణ లాగా బిడ్డ కావాలి అట్లా అని, అప్పుడు ఎంతో సుందరంగా బిడ్డ జన్మం తీసుకుంటాం. तो अभी तो अंतमति एक ही लगन में रखनी चाहिए. అంటే ఇప్పుడు మనకు అంతమతి ఒకరి లగన్లో ఉండాలి, ఒక శివబాబా తలంపే ఉండాలి. तो इस समय तुम क्या कर रहे हो, ఈ సమయంలో మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं. सबको साक्षात्कार तो होता ही है. मुकुटधारी तो कृष्णा भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना, परंतु कभी सतयुग में या त्रेता में वो तो फिर पुरुषार्थ करते हैं. जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. అంటే బాబా చెప్తారు అంతమతి శబ్దం లాస్ట్లో సాక్షాత్కారం కూడా అవుతుంది. మోర్ ముకుటధారి అని చెప్తారు. ముకుటధారి కృష్ణాను అవుతారు, రాధాను అవుతుంది. అంటే రాజ్కుమార్ రాజ్కుమారిలకు కిరీటం ఉంటుంది. అయితే అది ఎప్పుడు సత్యుగంలో త్రేతాలను, రాధాకృష్ణ ఉండే సత్యుగం. మరి అట్లా పురుషార్థం కూడా చేయాలి. ఎవరు ఎంత ఎక్కువ పురుషార్థం చేస్తారు అంత పెద్ద పదవి కూడా తీసుకుంటారు. तुम कहेंगे हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे, मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें. అంటే మనం చెప్తాం 21 జన్మాని కోసం రాజ్యం తీసుకుంటాం. మా అమ్మ బాబా తీసుకుంటారంటే మనం ఎందుకు తీసుకోకూడదు, మనం ఎందుకు ఫాలో చేయకూడదు. तो नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तभी 21 जन्मों के लिए ప్రారంభం మిలేगी. అయితే 21 జన్మాన్ని ప్రారంభం తీసుకోవాలంటే ఈ జ్ఞానం బాగా ధారణ చేసి వేరే వాళ్ళకు కూడా ధారణ చేయించే సర్వీస్ చేయాలి. स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर नहीं करते वो कम మార్క్స్ లేంगे. స్కూల్లో బాగా పురుషార్థం చేయలేదంటే మార్క్స్ తక్కువ తీసుకుంటారా లేదా? तुम अभी 5 विकार रूपी माया रावण पर विजय पाते हो. तुम्हारी है अहिंसक युद्ध. अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए. అంటే 5 వికార రూపీ మాయా రావణ్ని జయించాలమా అంటే మనది అహింసక యుద్ధం. ఒకవేళ రామాకు బాణం చూపించలేదంటే సూర్యవంశీ చంద్రవంశీది తేడా ఎట్లా చెప్పేది. तो बाप कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे अंतमति सो गति. देह का भी ख्याल न हो, सबको भूलना है. శివబాబా చెప్తారు మీరు ఎంతెంత ఎక్కువ పురుషార్థం చేస్తారో అంత అంతమతి సో గతి అయిపోతుంది. దేహానికి సంకల్పం కూడా రాకూడదు, అన్నీ మర్చిపోవాలి, ఏ విచారం ఉండకూడదు. బాప్ कहते हैं तुम अशरीरी आए थे फिर नंगे जाना है.
బాబా చెప్తారు మీరు అశరీరి అయ్యి వచ్చినారు, మరి శరీరం లేకుండానే పోవాలి. तुम इतनी छोटी बिंदी इस कान से सुनती हो, मुख द्वारा बोलते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं. బాబా చెప్తారు మీరు ఆత్మ ఎంత చిన్న అతి సూక్ష్మ ఆత్మ, మరి ఈ చెవి ద్వారా వింటున్నారు, నోటి ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. మన ఆత్మ ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకొక శరీరం తీసుకుంటాం. అభి హమ్ ఆత్మై ఘర్ జా రహీ హై. ఇప్పుడు నేను ఆత్మ వాపస్ ఇంటికి పోతూ ఉన్నాను, పరంధామ్. బాబా బడా శృంగార్ కరాతే హై. తండ్రి మనకు చాలా శృంగారం చేయిస్తారు, ఆత్మకు శృంగారం చేయిస్తారు. तो जिससे मनुष्य से देवता बन जाते. బాబా చేసే శృంగారం ఆధారంలో మన ఆత్మ మనిషి నుంచి దేవత అయిపోతాం. तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं. गीता में भी है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे. అంటే శివ బాబా చెప్తారు మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, మీరు ఇట్లా దేవత అయిపోతారు. గీతలో కూడా ఉంది, ఏమి గీతలో ఉంది, మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, ఆస్తి తలం చేస్తూ ఉండండి, మీరు స్వర్గానికి మాలిక్ అయిపోతారు. बिल्कुल सहज है, समझते भी है. बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं. అంటే మనం ఇప్పుడు అర్థం కూడా అయింది. మనం చెప్తాం కల్ప కల్ప మేము మీ దగ్గర ఉండి బ్రహ్మ ద్వారా ఆస్తి తీసుకుంటాం. అట్లా గాతే भी है ना, బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన దేవతా ధర్మ. పాట కూడా బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన देवता धर्म, ఇది గాయనం. నా పాస్ होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चली जाए. ఫెయిల్ అయిపోతే త్రేతా యుగాన్ని క్షత్రియ ధర్మ వాళ్ళు అయిపోతారు. బ్రహ్మ ద్వారా ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना होती है. ఇప్పుడు బ్రహ్మ ద్వారా బ్రాహ్మణ్ క్షత్రియ దేవత, బ్రాహ్మణ్ దేవత క్షత్రియ ఈ 3 ధర్మ స్థాపన అవుతుంది. పాస్ అయ్యేవాళ్ళు దేవతా ధర్మలో, ఫెయిల్ అయ్యేవాళ్ళు క్షత్రియ ధర్మలో, ये ब्राह्मण है अक्बर. सतयुग में और कोई धर्म नहीं होता है और सब बाद में आते हैं. सतयुग वल्ला వేరే ధర్మమే ఉండదు, దేవతా ధర్మంతా. మిగతా వాళ్ళందరూ తర్వాత వస్తారు. तो उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं. వేరే ధర్మం వాళ్ళతో మనకేం సంబంధం లేదు. भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के. ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है. అంటే భారతవాసీలు మర్చిపోయినారు మన ఆది సనాతన్ దేవి దేవతా ధర్మ వాళ్ళు. అట్లా ఇది కూడా డ్రామాల పార్ట్ ఇట్లానే ఉంది. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना, ड्रामा की भावी पर अटल रहना, किसी भी बात का चिंता नहीं कर फिक्र नहीं करना. బాగా చెప్తారు శ్రీమత్ ఆధారంలో బాగా చదివించే పని చేయాలి. డ్రామాది భావిని అనుకొని డ్రామా భావిలో స్థిరంగా ఉండాలి. ఏ ఒక మాటలో కూడా చింత చేయకూడదు. మరి రెండో పాయింట్, अंतकाल में एक बात के सिवाय और कोई भी याद न आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, అశరీరి బన్నా. అంటే అంత సమయంలో ఒక తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరు తలంపు చేయకూడదు, రాకూడదు.
అందుకోసమే ఈ దేహాన్ని కూడా మర్చిపోయే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. అశరీరీ కావాలి. మళ్ళా वरदान मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भाव చెప్తారు. మనస్సు బుద్ధి ద్వారా ఏ ప్రకారమైన అశుద్ధాన్ని టచ్ చేయగండ వాళ్ళు సంపూర్ణ వైష్ణవ్ మరి సఫల్ తపస్वी भाव. पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते हैं. भावजर संपूर्ण పవిత్రతాది పర్సనాలిటీ మరి రాయల్టీ ఉండేవాళ్ళు మనసు బుద్ధి ద్వారా ఏ ఒక్క చెడ్డ మాటల్ని కూడా తాగరు, టచ్ చేయరు. जैसे ब्राह्मण जीवन शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है. బాబా చెప్తారు ఏ విధంగా బ్రాహ్మణ జీవనంలో శారీరక ఆకర్షణ లైక్ శరీరాన్ని వేరే వాళ్ళ శరీరాన్ని టచ్ చేసేది కూడా అపవిత్రత. అట్లా మనసు బుద్ధి ద్వారా కూడా వికారాన్ని సంకల్ప మాత్రం కూడా వస్తే ఆకర్షణ అయితే లైక్ టచింగ్ అయితే అది అపవిత్రత అని. तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच नहीं करना, यही संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी की निशानी है. అంటే చెడ్డ మాటల్ని చెడ్డ సంకల్పంలో కూడా టచ్ కాకూడదు. ఇదే సంపూర్ణ వైష్ణవ్ మరి సఫల్ తపస్విది నిశాని. మళ్ళీ బాబా స్లోగన్ చెప్తారు. स्लोगन मन बुद्धि की ऊर्जानी को समाप्त कर. मन बुद्धि की मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ. బాబు చెప్తారు మనస్సులో ఏమంతా ఉల్జన్ అంటే ఫీలింగ్స్ సమాప్తి కంప్లైంట్స్ అన్నీ సమాప్తి చేసేసి వర్తమాన సమయం మరి భవిష్యాన్ని ఉజ్వలంగా చేసుకోండి చెప్తారు. ఓం శాంతి. निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ. घर चलना है देर हो रही और न देर लगाओ. सुनो सुनो क्या कहती दादी, ज़रा गौर फरमाओ. अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ. बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ. अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ.
कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूँगा कब तक। मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूँगा कब तक। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास